जय मातारिणी महाविद्या एजुकेशन को मुझे आपको स्वागत जनाऊँगी। आज आम साइंस पार्टर गोटे विषय पढ़ा जो विषयटार ना रोचे आम कौन ना आभ्यंतरीण अंग। मनीष शरीर में कौन आभ्यंतरीण अंग रही जोटा कि आगामी समय आसवाक ओटीईटी परीक्षा रे पढ़ार बहुत संभावना अच्छी। तेणुक आज आम आभ्यंतरीण अंग विषय पढ़ा जोटा कि मनीष शरीर देखा। मनुष्य शरीर को स्पर्श कले टाण लगे कारण मनीष शरीर को स्पर्श कले आमको टाण लगे कारण चर्म तले कठिन अस्थिर एक छांच रही जहां आम कंकाल बोली कही था स्केलेटन बा कंकाल बोली कही था। यह उपरे मांस और चर्बीर आस्तरण रही था। मांसपेशी और चर्बी संयोजक टिश्यू है। मांसपेशी और चर्बीर संयोजक टिश्यू को कौन कह जाए है जो रही लगिकी मांस चर्बी आस्तरण रही क्या उपरे स्केलेटन उपरे है। मनुष्य शरीर आभ्यंतरीण अंग प्रत्यंग कौन रही मनुष्य शरीर आभ्यंतरीण अंग आ प्रत्यंग एठारे दि जाइथिबा चित्र को लक्ष्य कले देखिबा को चित्र कथा कहला ना चित्र कथा तले अच्छी है देखिए पढ़ीदेवा तापर कौन कौन कहला ना एठारे दिया चित्र को लक्ष्य कले देखिबे मनुष्य शरीर मध्य परिपाक तंत्र यकृत अग्नाशय हृत्पिंड धमनी शिरा फुसफुस ब्रुकक रेचन नली शुक्राशय गर्भाशय फलोपियान नली मस्तिष्क सुष्मुनाकांड आदि विभिन्न अंग रही। यही अंग प्रत्यंग गुड़िक परस्पर सहयोग भित्ति सुसमन्वित और सुनियंत्रित भाव में शरीर विभिन्न कार्य संपादन करती। केतेक अंग मिसी एक अंग संस्थान गठन मध्य करती। निम्न रे से विषय पृथक पृथक भाव में आलोचना करिबा जो देला कि परिपाक तंत्र यकृत अग्नाशय हृत्पिंड ए विषय सब आम आलोचना करिबा पार्ट बाय पार्ट है। प्रथम आम देखिबा आज कौन ना परिपाक संस्थान कौन कौन देखिबा ना परिपाक संस्थान कौन। मनुष्य बंचापी और शरीर को कार्यक्षम करने खाद्य ग्रहण करते। आम जानी यहाँ कि मनुष्यटा बंचापी खाद्य ग्रहण करें एवं तार शरीर को कार्यक्षम करने खाद्य ग्रहण करें। यही खाद्य परिपाक होई शरीर पर आवश्यक उपादान जोगाई शरीर वृद्धि मानसिक विकास नियोजित होता है। खाद्य ग्रहण परिपाक आत्मीकरण बहिनिष्करण इत्यादि कार्य मुख घर आरंभ हो एक लंबा नली दे मलद्वार शेष होता है। ताहले हम कौन जानले परिपाक संस्थानटा कौन ना गोटे मनीष खाद्य ग्रहण करने ठू नहीं मलत्याग करने पर्यंत जो प्रक्रियाटा होता है सही प्रक्रियाटा को कहते परिपाक संस्थान। बुझीगला। यह नली को पाचक तंत्र बा यही नली को पाचक तंत्र बा पौष्टिक नली मध्य कह जाए। समुदाय पौष्टिक नलीर लंब 6 ରୁ 9 मीटर को कथा कहला ना जोटा खाद्य ग्रहण ठारू मलत्याग पर्यंत जाइए से नलीटा कौन रही ना पाचक तंत्र बा पौष्टिक नलीटा ता लंब केते 6 ରୁ 9 मीटर। एटा मन रखु प्राय टाइम रे परीक्षा रे आसुची केते रू केते मीटर रहउची हैला स्पेशल करी ओटीईटी परीक्षा। यार प्राचीर अनायत पेशी और स्वयंचालित द्वारा निर्मित। स्वयंचालित पेशीर संकोचन आउ प्रसारण बा क्रम संकोचन फल खाद्य केवल गोटे दिगरे यथा मुख गहर मलद्वार आड़ को गति करें। जो क्रिया द्वारा पाचक तंत्र जटिल खाद्य सरल खाद्य परिणत हुए ताकू पाचन कहते।
ତାହେଲେ ପାଚନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରରେ ହେଲା ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସରଳରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାହାକୁ ପାଚନ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପାଚକ ତନ୍ତ୍ରରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱସିତ ହୋଇ କୋଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ବିଶ୍ୱସିତ ହୋଇ ମନେ ରଖ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱସିତ ହୋଇ କୋଷମାନଙ୍କୁ ପରିବାହିତ ହୁଏ ଓ ବିଶୋଷଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମଳ ରୂପରେ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରିଯାଏ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରିପାକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ହେଲା ପରିପାକ କ୍ରିୟା ପାଚକ ତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପାଚକ ତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପାଚନ ବିଶୋଷଣ ନିଷ୍କାସନ। ବିଶୋଷଣ କ'ଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିଲି ବିଶୋଷଣ ମନେ ରଖେ ବିଶୋଷଣ ତାମାନେ କ'ଣ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟର ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଶରୀର କ'ଣ କରେ ନା ଶୋଷଣ କରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଶୋଷଣ କରେ ବା ଭଲ ଅଂଶଟାକୁ ଶୋଷଣ କରେ ତାହାକୁ ବିଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ତାହାକୁ ବିଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ପରିପାକ କ୍ରିୟାଟା କ'ଣ ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛି ତାର ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବା ଠାରୁ ପାଟିରେ ଖାଇବା ଠାରୁ ହଜମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ତାପରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ପରିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହନ୍ତି। ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାଟା କେଉଁ କାହାକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛି ମୁଖ ଗୁହର ଗ୍ରସନୀ ନିଗଳ ପାକସ୍ଥଳୀ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ମଳାଶୟ ମଳଦ୍ୱାର ଏତିକି ବାଟ ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟଟା ଆମ ଖାଇବା ଠାରୁ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ହେଲା ଦେଖିବା ଚିତ୍ରଟା ରହିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ କରିଛି ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଏଇଟା ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ନା କ'ଣ ରହିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କହୁଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଲା କ'ଣ ଦେଲା ନା ମନୁଷ୍ୟ ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନ କ'ଣ ଦେଲା ନା ମନୁଷ୍ୟର ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନ ଦେଖ କ'ଣ କଲା ନା ପାଟି ବାଟେ ଆମ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଟି ବାଟେ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ 3 ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ଲାଳ ଖାଦ୍ୟ ସହ ମିଶି ଗିଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ପାଟି ଫାଷ୍ଟ ପାଟିରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଖାଦ୍ୟଟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଲେଖିଦିଏ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାପରେ କେଉଁଠି ଗଲା ନା ମୁଖ ଗହ୍ୱରକୁ ଗଲା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱରକୁ ଗଲା ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟା ଏଇ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରୁ ଗ୍ରସନୀକୁ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟା ମୁଖ ଗହ୍ୱରରୁ ଗ୍ରସନୀକି ଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେତେବେଳେ 3 ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ଲାଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଳଟା କ୍ଷରିତ ହେବ 3 ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ଲାଳ ଦେଖ ପୁରା ଠିକ୍ ସେ ଦିଆଯାଇଛି ନାହିଁ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ 3 ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ଲାଳ ଖାଦ୍ୟ ସହ ମିଶି କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ଗିଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହେଲା ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ ଭଲସେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ଲାଳ ମିଶିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଗିଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହେଇଗଲା ଏଥର କେଉଁଠି ପଳେଇଲା ଗ୍ରସନୀକି ପଳେଇଲା। ହେଲା ଗ୍ରସନୀରୁ ଏଥର କ'ଣ ଯିବ ନା ଗ୍ରସନୀରୁ ନିଗଳକୁ ଯିବ ଗ୍ରସନୀରୁ ନିଗଳକୁ ଯିବ କ'ଣ ଲେଖିକି ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଗ୍ରସନୀ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ନିଗଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ହେଲା ଏଠାରେ ଥିବା ଅଧିଜିହ୍ୱା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଥାଏ। କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଏଠାରେ ଥିବା ଅଧିଜିହ୍ୱା କ'ଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଥାଏ ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ନାସାପଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ମୁଁ ଯେଉଁ କରିଛି
देख कौन है ना ग्रसनी कौन है ना ग्रसनी ग्रसनी कौटी जीव खाद्यटा निगल को जीव ग्रसनी निगल को जीव कौन हम ये ना अधिजिह्वा कंठ द्वार को बंद रखी थाए कौन अधिजिह्वा आम जानते कौन ना तंटी पाखे गोटे छोट जीव था कहते आम गोटे छोट जीवटे अच्छी से कौन अधिजिह्वा यहाँ कौन करे ना कंठटा को बंद रखे कहीं बंद रखे ना ग्रसनी मध्य दे खाद्य नासा पथ को प्रवेश करि नहीं बोली कहे कौन नासा पथ ये नासा पथटा कौन कि ये नासा पथटा हो नाक है कि से भीतर जो जिनसा अच्छी ये जो खाद्यटा जीव ना ये जो अधिजीवार से बंद कर बंद जदि करदेला ताले खाद्यटा आमर कौन खाद्यटा आमर ठीक बाटर जीव जोटा कि आमर नाक को जापर ना है खाद्य नासा पथ को प्रवेश करना तापर कौन है ग्रसन देकी निगल को पड़ेगा खाद्य एथर पूरा बुझीगला जीवा तापर कौन लिखला एथर कौन हम ना निगल कौटी जीव ना निगल जीव पाकस्थली की कौन हम निगल पाकस्थली देखा है देख कौन लिखाई तापर है फल खाद्य नासा पथ को प्रवेश कर पढ़ी तापर कौन कहला ना निगल पाचन क्रिया हुए नहीं कहला फास्ट कहला निगल पाचन क्रिया हुए नहीं केवल मांसपेशीर संकोचन प्रसारण जोगु खाद्य पाकस्थली को गति करे खाद्य पाकस्थली गति करे सेटा देखिए जेतबेले निगल खाद्यटा पाकस्थली को जीव निगल खाद्यटा केबे हजम हुए नहीं बा निगल पाचन क्रिया हुए नहीं है निगल पाचन क्रिया हुए नहीं सेठी खाली कौन हुए ना मांसपेशीर संकोचन प्रसारण हुए जहाँफल कौन हुए ना खाद्यटा संकोचन प्रसारण होगा फल खाद्यटा कौटी जाए खाद्यटा पाकस्थली को पलाए है खाद्यटा पाकस्थली को पलाए बुझेगा ये निगल पाकस्थली कौन है एथर कौन है खाद्यटा पाकस्थली की पलैला देखिए तापर कौन लिखाई खाद्य पाकस्थली गति करते गला पाकस्थली एक थली परी मध्य छंदार ठीक तल को उदर बाम पटे रही है पाकस्थली निर्गत पाचक रस खाद्य सह मिसी खाद्य को परिपाक करिबारे एक तरल मुंडारे परिणत करिथाए है ताले कौन बुझिले देख जीवा एथर कौटी जा एटिक जीवा कौन कहला पाकस्थली खाद्य पलैला पाकस्थली कौटी था ना सी कहला मध्य छदार ठीक तल को उदर बाम पटे मन रख प्राय टाइम परीक्षा पचार जिनसा पाकस्थलीटा कौटी अच्छी कौन थी ना मध्य छदार ठीक तल को आ उदर बाम पटे रही कौन ना पाकस्थली देख पाकस्थली खाद्यटा कौटी जीव ना पाकस्थली खाद्यटा कौटी जीव ना ग्रहणी को जीव कौन हम ना पाकस्थली जो खाद्यटा रकस्थली जीव ग्रहणी क्षेत्र कौन हम पाकस्थली थी समय यकृतरु पित्तरस अग्नाशय रस क्षेरण हम क्षेरण होला फल कौन हम ना खाद्यटा सरलीकृत हम कौन हम ना खाद्यटा सरलीकृत हम देख से जिनटा को देख कौन लिखाई जो पाचक रस लिखला कि पाकस्थली निर्गत पाचक रस खाद्य सह मिसी खाद्य को परिपाक करने सह एक तरल मुंडारे परिणत करे पाकस्थली खाद्य ग्रहणी मध्य दे गति कला बेले कौन हुए ना गति कला बेले कौन हुए ना ग्रहणी मध्य उन्मुक्त होई यकृत अग्नाशय ग्रंथि खेरित पित्तरस जोटा कहली कौटा है जोटा इंडिकेट करी अग्नाशय रस क्षेरण होता है ये जिनस लिखला ये जिनसा देख ये जिन कहली कौन हुए
ଯକୃତରୁ ପିତ୍ତରସ ଆଉ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ କ୍ଷରଣ ହେଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଖାଦ୍ୟଟା ସରଳୀକୃତ ହେବ। ହେଲା, ସରଳୀକୃତ ହେଇ କେଉଁଠି ଗଲା ନା ଗ୍ରହଣୀକି ଗଲା। କେଉଁଠି ଗଲା? ଗ୍ରହଣୀ ଗଲା। ଏଥର କେଉଁଠି ଗ୍ରହଣୀରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ଯିବ। କେଉଁଠି ଯିବ? ଗ୍ରହଣୀରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ଯିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ନେଇଛି। ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟ ସହ ମିଶି ଖାଦ୍ୟକୁ ତରଳ ପରେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲା ବେଳେ ଯାହା ଯାହା ମିଶିଲା, ଏଟା ମିଶିଲା, ଏଟା ମିଶିଲା, ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଅଗ୍ନାଶୟ ମିଶି ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଲମ୍ବ କେତେ? 6ରୁ 7 ମିଟର। ହେଲା, ଏହା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଲମ୍ବଟା କେତେ? 6ରୁ 7 ମିଟର। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ। ଯଦି ପଚାରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ କେଉଁଟା, ତୁ କ'ଣ କହିବ? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ପଚାରେ। ଏ ଯେଉଁ ଟିକେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲା କି ମୁଁ ଅଗ୍ନାଶୟ ପଢ଼ିଲେ, ଅଗ୍ନାଶୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲା। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିଲା ନା ଅଗ୍ନାଶୟଟା ଲେଖିଲା ସିଏ ନା ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ୟୁ ଫାସ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଥିରୁ ଦିନକୁ 800ରୁ 1000 ମିଲିଲିଟର ରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଲା ନା ଅଗ୍ନାଶୟ। ହେଲା, ଦେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମର ରହିଲା କି ନାଇଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ଦେଖିଦେବା, ଯକୃତ ଅଗ୍ନାଶୟ, ତାପରେ ଯିବା ଆଗକୁ। ହେଲା, ଏ ତଳକୁ ଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଲା? ଯକୃତ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଯକୃତ ଅଗ୍ନାଶୟ। ଯକୃତ କ'ଣ? ଯକୃତ କ'ଣ? ଏହା ଶରୀରର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତାର ମନେ ରଖ, ଯକୃତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶରୀରର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥି। ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖ। ଏହାର ଠିକ୍ ତଳେ ପିତ୍ତନଳୀ ଥାଏ। ଏଠାରେ ପିତ୍ତରସ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହା ପିତ୍ତକୋଷର ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ଯକୃତରେ ଅବଶୋଷିତ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅବଶୋଷିତ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ହେଲା, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ଶେଷ ହୁଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ, ସିଏ କହିଲା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ କ୍ରିୟାଟା ଶେଷ ହୋଇଥାଏ କେଉଁଠି? ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ। ହେଲା, ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା। ଚିତ୍ର ଟିକେ ପଳେଇବା ନା କ'ଣ ହେଲା। ଦେଖ, ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ରହିଲା, ପରିପାକ କ୍ରିୟାଟା ଶେଷ ହେଲା କେଉଁଠି? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ପରିପାକ କ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ? ଯେତିକି ଜିନିଷକୁ, ଭଲ ଜିନିଷକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଖଦଡ଼ା ଜିନିଷକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ହେଲା, ଯିବା ତାପରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ବିଶୋଷଣ। ଖାଦ୍ୟ ବିଶୋଷଣ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ବିଶୋଷଣ ଦେଖିବା। ହେଲା, ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରାଚୀରରେ ଥିବା ରକ୍ତ କୋଶିକା ବା ଲସିକା କୋଶିକା ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇ ଯକୃତ ଓ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖ। କ'ଣ କହିଲା ନା ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରାଚୀରରେ ଥିବା ରକ୍ତ କୈଶିକ ଓ ଲସିକ କୈଶିକ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇ ଯକୃତ ଓ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବାହିତ ହୁଏ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚିତ୍ରରେ ବି କରିଦେଇଛି। ଦେଖ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ହେଲା ଯେତେବେଳେ, ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ରକ୍ତ କୈଶିକା ଓ ଲସିକା କୈଶିକା। ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲା ବିଶୋଷଣ। ହେଲା, ବିଶୋଷଣ ମାନେ କ'ଣ? ଭଲ ଜିନିଷକୁ ସେ ଶୋଷଣ କଲା। ଶୋଷଣ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯକୃତ ରହିଲା ଓ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ହେଲା, ଯକୃତ ଓ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଗଲା। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ଗଲା, ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଯକୃତ ଶରୀର ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ପରିବାହିତ ହେଲା। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଓ ଆମିନ ଅମ୍ଳ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତରେ ମିଶି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଗଲା। କେଉଁଟା? ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମିନ ଅମ୍ଳ। ଦେଖ, ଏ ଉପରକୁ ଅଛି। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଆମିନ ଅମ୍ଳ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ କେଉଁଠି ଗଲା? ରକ୍ତରେ ମିଶିଗଲା। ଦୁଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଦେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ? ସ୍ନେହାମ୍ଳ ଲସିକା ସହ ମିଶି ପରିବାହିତ ହେଲା। ଜଳ ଓ ଜୀବସାର ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତର କୌଶିକ ଦ୍ୱାରା
ବିଶ୍ୱସିତ ହୋଇ ରକ୍ତରେ ମିଶିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳ ଆଉ ଜୀବସାର। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଜଳ ଆଉ ଜୀବସାର, ଇଏ ବି କ'ଣ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଶିଲା, ଜଳ ଆଉ ଜୀବସାର ମିଶିକି କେଉଁଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ରକ୍ତରେ ମିଶିଲା। ଆଉ ସ୍ନେହାମ୍ଳ ବି କ'ଣ ହେଲା, ସ୍ନେହାମ୍ଳ କଥା କ'ଣ କହିଲା ଏଠି ସେ ଦେଖ, ସ୍ନେହାମ୍ଳ କଥା କହିଲା କି ସ୍ନେହାମ୍ଳ ଲସିକା ସହ ମିଶି ପରିବାହିତ ହେଲା। ସ୍ନେହାମ୍ଳ କ'ଣ ହେଲା ନା ସ୍ନେହାମ୍ଳ ଲସିକା ସହିତ ମିଶି ପରିବାହିତ ହେଲା। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଗଲା ସ୍ନେହାମ୍ଳଟା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଗଲା, ସ୍ନେହାମ୍ଳଟା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଗଲା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଇଲା କ'ଣ ନା ବହିଷ୍କରଣ। ବହିଷ୍କରଣ କ'ଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱସିତ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ୱସିତ ହୋଇ ବଳକା ଅଂଶ ମଳକୋଷ୍ଠୀରେ ଜମା ହୋଇ ରହେ ଓ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ। ବୃହତ୍ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉପାନ୍ତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ପାକକ୍ରିୟାକୁ ଏହାର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥାଏ ହେଲା। ଦେଖ ସେସବୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ, ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ନା ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଏଠି ରହିଲା। ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶଟା କେଉଁଠି ଗଲା ନା ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ଗଲା। ଖଦଡ଼ା ଅଂଶଟା କେଉଁଠି ଗଲା ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ଗଲା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବିଶ୍ୱସିତ ହେଲା, ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶୋଷଣ ହୋଇଗଲା, ବିଶ୍ୱସିତ ହେଲା ବା ଶୋଷଣ ହେଲା। ଶୋଷଣ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାହା ମଳାଶୟକୁ ଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତା ମଳାଶୟ ଗଲା, ମଳାଶୟକୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାପରେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ କ'ଣ ହେଲା ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ନିଷ୍କାସନ ହେଲା। ତାର କ'ଣ ହେଲା ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇକି ନିଷ୍କାସନ ହେଲା। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଠାରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନ ହେଲା। କ'ଣ କହିଲେ ନା ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ ପରିପାକ ସଂସ୍ଥାନଟା ଶେଷ ହେଉଛି କେଉଁଠି, ଶେଷ ହେଉଛି ପରିପାକ ମାନେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଲେ କେମିତି ତାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମ ଶରୀରକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେଲା କେଉଁଠି ନା ପରିପାକଟା ଶେଷ ହୁଏ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇ ଡାଇରେକ୍ଟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଶେଷ ହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କହିବି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଳଦ୍ୱାର ଶେଷ ହେଲା ନା, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଶେଷ ହୁଏ। ତାପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ, କେଉଁଠୁ ବିଶୋଷଣ ହୁଏ, ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଯକୃତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଯାଏ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମିନ ଅମ୍ଳ ଡାଇରେକ୍ଟ ରକ୍ତରେ ମିଶିଯାଏ, ଜଳ ଜୀବସାର ଡାଇରେକ୍ଟ ରକ୍ତରେ ମିଶିଯାଏ, ସ୍ନେହାମ୍ଳ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ହୁଏ ସେସବୁ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶଟାକୁ ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ ଯାଏ, ବୃହଦନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ ହୁଏ ଜଳୀୟ ଅଂଶଟାକୁ ସିଏ ଶୋଷଣ କରିଦିଏ, ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ମଳାଶୟକୁ ଯାଏ, ମଳାଶୟ ଦ୍ୱାରା ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ ଆଉ ହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟାକୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜେ ଖାତାରେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦେବେ। ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବେ ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁମର କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଗାମୀ OTETରେ ଏଥିରୁ କମ୍ପଲସରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ମାତାରିଣୀ।